गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आज आपण मागच्या लेक्चरला आपला थर्ड युनिट संपला. आज आपण बरोबर चौथा युनिट जो आपला डिजिटल मार्केटिंग आहे तो स्टार्ट करणार आहोत. तो स्टार्ट करण्यापूर्वी आपण आता त्याची स्क्रीन शेअर करून घेऊयात. ओके, सो लास्ट युनिट आपला आहे डिजिटल मार्केटिंग. इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय ते बघूयात. Digital marketing is a term used for the marketing of a product or services using digital technology. It is a fact, a umbrella term of the marketing of product or services using digital technology, not only on the internet but also including mobile phones, display advertising, and any other digital medium. In simple terms, digital marketing is a promoting of product over the internet or any form of electronic media. According to the Digital Marketing Institute, digital marketing is the use of digital channels to promote or market product and services to targeted consumer and businesses. Today, brands and business makes the most of technologies and digital marketing for marketing their product and services. The whole concept of marketing has been changed. Digital marketing campaign have become more extensive as digital platforms are increasingly built into marketing plans, and as a people have a preference to use digital device instead of going to traditional shops, as they find it more comfortable to digital devices instead of going traditional shops, and they find the more comfortable to shops while relaxing back at home or in office or while traveling rather than going out to shop. This can become easy, especially after smartphones have been launched and almost all the function of a desktop can be performed by a smartphone. Mobile search has finally surpassed desktop search as more and more people search for information on their mobile handset due to efficient and high speed internet technology, better network, and convenience. The way in which digital marketing has developed since the 1990s and 2000 has changed the way to brand and business utilize technology and digital marketing for their marketing. Digital marketing campaigns are becoming more prevalent as digital platforms have become an integral part of company marketing plans. People are using digital devices instead of going to physical shops. However, business needs to know how to promote their product online due to increasing traffic of users, complexities, and intense competitions. ओके, आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय की डिजिटल मार्केटिंगला स्कोप कधीपासून मिळाला आणि डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय. तर डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे ओनली मोबाईल फोन्स किंवा इंटरनेट नाही, तर डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे डिस्प्ले ऍडव्हर्टायझिंग सुद्धा आपण त्याला म्हटलं जातं. अदर डिजिटल मीडियम किंवा डिजिटल मीडिया थ्रू जेवढी पण किंवा डिजिटल मीडियमचा यूज करून जेवढी पण ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण करणार त्याला डिजिटल ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हटलं जातं. ओके, आता या डिजिटल ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये मग कशामुळे डिजिटल ऍडव्हर्टाइजमेंटला स्कोप मिळाला. तर डिजिटल ऍडव्हर्टाइजमेंटला स्कोप मिळण्यामागचं एक महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे मोबाईल इंटरनेट. आज आपण सगळेजण स्मार्टफोन यूज करतोय. स्मार्टफोनचा यूज आपला बराचसा वाढलेला आहे. स्मार्टफोनचा यूज वाढल्यामुळे साहजिक आहे की इंटरनेटचा यूज सुद्धा वाढलेला आहे. आज आपल्या लाईफ मधली एक इंटरनेट किंवा मोबाईल फोन हे आपल्या लाईफ मधली एक प्रायमरी नीड झालेली आहे आणि ती कंप्लीट आपल्याला करणं गरजेचं. आणि याच गोष्टीचा फायदा झाला कुठे तर ह्या ज्या ऑनलाईन जे काही प्रोडक्ट होते किंवा ऑनलाईन बिझनेस होता, ई कॉमर्स वगैरे जे होतं त्यांना झाला. त्याच्यामुळे आता काय झालं की ट्रेडिशनल मार्केटिंग पेक्षा डिजिटल मार्केटिंगला भर जास्त. कारण आजकाल ह्या मोबाईलचं किंवा इंटरनेटचं लोकांना इतकं काही व्यसन लागलेलं आहे
की लोकांना काय होतंय की बाहेर म्हणजे एखादा फ्लेक्स बघायला किंवा एखादी ट्रेडिशनल ऍडव्हर्टाइजमेंट बघायला फारसा वेळ नाहीये. पण दिवसभर जर तो एखादा कस्टमर मोबाईल मध्ये व्यस्त आहे, तर मोबाईल मध्ये त्याच्या सोशल मीडिया साइट्स असतील किंवा त्याच्या मोबाईल्स मधले गेम असतील, सो या ठिकाणी तो ऑटोमॅटिकली येणारे ऍडव्हर्टाइजमेंट त्याला ऑटोमॅटिकली शो होतात आणि ते जास्त अट्रॅक्ट करतात. हा फायदा झाल्यामुळे आज काय झालं की इथे त्यांनी म्हटले इन 1990s टू 2000 अँड 2000, 1999 आणि 2000 साली ह्या ही जी कन्सेप्ट होती डिजिटल मार्केटिंगची खूप ग्रोअप होत गेली. आणि त्याच्यानंतर आज काय झालंय की याच्यासाठी सेपरेट स्टाफ ठेवावा लागतो कंपनीला, किंवा कंपनीला डिजिटल मार्केटिंग साठी एक वेगळं प्लॅटफॉर्म तयार करून दिले. सो आता बघूयात इव्हॅल्युएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. द टर्म डिजिटल मार्केटिंग द टर्म डिजिटल मार्केटिंग वॉज फर्स्ट यूज इन 1990s. ही कधी यूज केली? 1990 साली. द डिजिटल एज टूक ऑफ विथ द कमिंग ऑफ coming of the internet and development of web 1.0 platform. The web 1.0 platform allowed users to find the information they wanted, but did not allow them to share this information over the web. Until then, marketers worldwide were still unsure of the digital platform. They were not sure if their strategies would work, since the internet had not seen wider uh, widespread डेव्हलपमेंट. आता काय म्हटलंय, द टर्म ही 1990 साली ही जी टर्म आहे आली मार्केटिंगची किंवा डिजिटल मार्केटिंगची, द डिजिटल एज टूक ऑफ विथ द कमिंग ऑफ द इंटरनेट. आणि त्याच वेळेस काय केलं, इंटरनेट सोबत ही डिजिटल मार्केटिंग आली आणि त्यावेळेस वेब 1.0 प्लॅटफॉर्म जो होता, सो अशा पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म याला अवेलेबल करून दिला डिजिटल मार्केटिंगला. पण ह्या वेब 1.0 प्लॅटफॉर्मला काय होतं, तर फक्त युजर्स जे आहेत ते इन्फॉर्मेशन शोधू शकत होते, पण जे मिळालेली इन्फॉर्मेशन ते शेअर करू शकत नव्हते वेब थ्रू. ओके, मार्केट्स वर्ल्ड वाईड अलाउ देम टू शेअर इन्फॉर्मेशन ओव्हर द वेब. त्याच्यामुळे काय झालं की बिझनेसेसला भीती का होती, की अशी गोष्ट असल्यामुळे आपण एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट ऑनलाईन करायला गेलो तर ती वाईड स्प्रेड म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. सो त्याच्यासाठी डेव्हलपमेंट डिजिटल मार्केटिंगला मग काय वर्ड स्प्रेड डेव्हलपमेंटची गरज भासली. त्याच्यानंतर आपण बघूयात पुढे आता. In 1993, the first clickable banner went live, after which Hotwire purchased a few banners ads for their advertising. This marked the beginning of the transition to the digital era of marketing. Because of this gradual shift, the year 1994 saw new technology enter the digital marketplace. The very same year, Yahoo was launched, also known as Jerry's Millions. His sorry Jerry's Guide to the World Wide Web. After its founder Jerry Yang, Yahoo received close to 1 million hits within the first year. This prompted wholesale change in the digital marketing space, with companies optimizing their websites to pull in higher search engine ranking. With companies optimize their website to pull in higher search engine ranking, the year 1996 was the launch of couple of more सर्च इंजिन अँड टूल्स. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे बघा, की 1993 साली तर फर्स्ट क्लिकबॅक बॅनर वेंट लाईव्ह. क्लिकेबल म्हणून एक बॅनर आला की ज्याच्यावरून लाईव्ह ऍडव्हर्टाइजमेंट होत होती. आफ्टर विच हॉट वायर परचेस अ फ्यू बॅनर्स ऍड फॉर देअर ऍडव्हर्टायझिंग. त्याच्यानंतर हॉट वायर ने काय केलं की असल्या जे काही बॅनर ऍडव्हर्टाइजमेंट जे होत्या ते विकत घेतल्या. ओके, दिस मार्केट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ट्रान्समिशन ऑफ द डिजिटल इरा ऑफ मार्केटिंग. ह्याने काय केलं की सुरुवात केली बिगिनिंग ऑफ द ट्रान्झॅक्शन ऑफ डिजिटल इरा. डिजिटल मार्केटिंगची सुरुवात तिथून सुरू झाली. बिकॉज ऑफ दिस ग्रॅज्युअल शिफ्ट, ह्या सगळ्यामुळे 1994 साली काय झालं, सॉ न्यू टेक्नॉलॉजी एंटर द डिजिटल मार्केट प्लेस. एक नवीन टेक्नॉलॉजी डिजिटल मार्केट प्लेस मध्ये एंटर झाली.
द व्हेरी सेम इयर, त्याच वर्षी काय झालं, याहूने एक नवीन टेक्नॉलॉजी लॉन्च केली. त्याला काय म्हटलं जातं, जेरीज गाईड टू द वर्ल्ड वाईड वेब. त्याला काय म्हटलं जातं, जेरीज गाईड टू वर्ल्ड वाईड वेब. आफ्टर इट्स फाउंडर जेरीज यांग, जेरीज यांग त्याचा फाउंडर होता, त्याने ती सुरू केली. याहू रिसिव्ड क्लोज टू 1 मिलियन हिट्स विदिन द फर्स्ट इयर. म्हणजे त्याने ऍडव्हर्टाइजमेंट साठी हा जो जेरीज गाईड टू द वर्ल्ड वाईड वेब म्हणून सुरू केलं, त्याला याहू वरती, याहूला एका वर्षामध्ये 1 मिलियन व्ह्यूज मिळाला त्याला. ओके, दिस प्रॉम्प्टेड होलसेल चेंज इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेस. त्याच्यामुळे काय झालं की डिजिटल मार्केटिंग स्पेसला एक नवीन चेंज मिळाला. विथ कंपनीज ऑप्टिमायझिंग देअर वेबसाइट्स टू पुल इन अ हायर सर्च इंजिन रँकिंग. आणि मग त्याच्यामुळे काय झालं की विथ कंपनी ऑप्टिमायझिंग देअर वेबसाइट्स टू पुल इन हायर सर्च इंजिन रँकिंग, त्यांनी काय केलं की त्यांच्या वेबसाईट प्रत्येकाने डेव्हलप करायला सुरुवात केल्या, जेणेकरून हायर सर्च इंजिन रँकिंग मध्ये त्या कंपनीचा वेबसाईटचा नंबर कुठेतरी यावा. द इयर 1996, इयर 1996 ला 1996 ला सॉ द लॉन्च ऑफ कपल ऑफ मोर सर्च इंजिन अँड टूल्स. खूप सारे मग सर्च इंजिन आणि त्याचे खूप सारे टूल्स जे आहेत 1996 ला लॉन्च झाले या गोष्टीमुळे. द इयर 1998 सॉ द बर्थ ऑफ गुगल. 1998 ला गुगलचा जन्म झाला किंवा गुगल उदयास झाला. मायक्रोसॉफ्ट लॉन्च द MSN सर्च इंजिन. मायक्रोसॉफ्टने सगळ्यात पहिलं सर्च इंजिन सुरू केलं MSN सर्च इंजिन. आणि याहू बॉट ऑफ द मार्केट याहू वेब सर्च, आणि याहूने सुरू केलं याहू वेब सर्च. 2 years later the internet double burst and all the smaller search engine were either left behind or wipe our living more space of the giant in the business. आता याच्यामध्ये काय झालं, मग या गोष्टीमुळे काय झालं की काही वर्षामध्ये जे छोटे सर्च इंजिन होते त्यांना काय झालं, एकतर माघारी घ्यावी लागली किंवा ह्या मोठ्या सर्च इंजिनच्या मागे ते हाईड झाले किंवा त्याचा यूज फार कमी झाला. Business. The digital marketing world saw its first steep surge in 2006. The digital marketing world saw its first steep surge in 2006. 2006 एक नवीन ऑपरेशन्स बघायला मिळाले डिजिटल मार्केटिंगला. When search engine traffic was reported to have grown to about 6.5 billion in a single month. काय झालं की सर्च इंजिन ट्रॅफिक जे होतं डिजिटल मार्केटिंगचं ते एका महिन्यामध्ये 6.4 बिलियनने वाढलं किंवा तेवढं झालं. मायक्रोसॉफ्ट पुट MSN behind and launched live search to compare with Google and Yahoo. Microsoft put MSN behind and launched live search to compare with Google and Yahoo. Google आणि Yahoo मध्ये लाईव्ह सर्च जे होतं कॉम्पिट, सो त्यांचं कॉम्पिटिशनसाठी याहू आणि गुगलच्या कॉम्पिटिशनसाठी MSN ला तयार केलं कुणी, मायक्रोसॉफ्टने. याहू देन गुगल बिगेन टू एक्सपांड. त्याच्यानंतर गुगल एक्सपांड झालं, इंट्रोड्युसिंग सर्च प्रोडक्ट ॲज ॲडवर्ड विच आर 3 lines ॲड दॅट शो अप ॲट द टॉप ऑफ द राईट ऑफ सर्च इंजिन रिझल्ट. मग त्यांनी काय केलं की ॲडवर्ड म्हणून एक जे नवीन टेक्नॉलॉजी होती ती ऍड केली. विच आर त्याच्यात काय होतं, विच आर 3 line ऍड, 3 लाईनची ऍड होती दॅट शो अप ऍट द टॉप ऑफ द राईट ऑफ द सर्च इंजिन. सर्च इंजिनच्या राईट साइडला टॉपला ती ऍडव्हर्टाइजमेंट काय करायला लागली, शो करायला लागली. सर्च इंजिन रिझल्ट अँड ऍडसेन्स विच इज कॉस्ट पर क्लिक ऍडव्हर्टायझिंग स्कीम. त्याच्यावरती काय होते, कॉस्ट पर क्लिक ऍडव्हर्टायझिंग स्कीम. म्हणजे जेवढी लोक ती ऍडव्हर्टाइजमेंट क्लिक करतील किंवा जेवढी शो करतील त्या प्रत्येकाच्या जेवढं म्हणजे पर हेड असं त्यांनी त्याच्यावरती कॉस्ट चालू केला. म्हणजे जेवढे लोक ती व्ह्यू करतील तेवढं कॉस्टिंग कंपनीला गुगलला द्यावं लागत होतं. Introducing Google began introducing scheme. In time, Google realized the value of analyzing the content they received and then target ads based on the interest of the users and thus become a major player in the world of business.
आणि त्याच्यानंतर गुगलला बरेच सारे ऍडव्हर्टाइजमेंट मिळत गेले आणि गुगल काय झालं की मेजर प्लेयर, एक चांगला ब्रँड किंवा डिजिटल मार्केटिंग मधला सगळ्यात मोठा ब्रँड म्हणून बिझनेस मध्ये प्रसिद्ध झाला. देन केम वेब 2.0. त्याच्यानंतर काय आलं, वेब 2.0, where people become more active participants rather than remain passive users. Web 2.0 allowed users to interact with other users and businesses. Labels like super information highway began to be applied to the internet. As a result, information flow volumes, including channel utilized by digital marketers, increased tremendously, and by 2004, internet advertising and marketing in the US alone brought in around $2.5 billion. आता काय झालं याच्यामध्ये, ज्यावेळेला तू 2.0 वेब नंतर मार्केटमध्ये आला, तर त्याच्यामध्ये काय होतं, पहिल्या वेळेच्यात काय होतं, 1.0 ला काय होतं, फक्त तुम्ही फाउंड करतो शकत होता इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला शेअर करता येत नव्हते. 2.0 मध्ये त्यांनी अपग्रेड काय दिला, तर तुम्ही इंटरॅक्ट करू शकत होतात बिझनेस सोबत आणि कस्टमर सोबत. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं गेलं, सुपर इन्फॉर्मेशन हायवे, की ज्याच्यामुळे ते तुम्हाला सगळ्या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन मिळेल किंवा शेअर करता येत होती आपल्या ते इंटरनेटचा यूज करून. As a result, informative flow include channel utilized digital marketers increased tremendously, and by 2004, मग 2004 पर्यंत काय झालं की 2.0 मुळे, सॉरी 2.0 मुळे डिजिटल ऍड मार्केटर्स भरपूर इन्क्रीज होत गेले, वाढत गेले. इंटरनेट ऍडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग इन द US alone bought in around, मग हे इंटरनेट ऍडव्हर्टायझिंग आणि मार्केटिंग एवढी वाढली की US मध्ये किती वाढली, तर अराउंड 2.9 बिलियन, 2.9 बिलियनच्या आसपास डॉलर ही जी काही कॉस्ट होती ती US मध्ये इन्क्रीज झाली. देन soon social networking sites began to emerge. MySpace was the first social networking site to arrive, soon followed by Facebook. Soon social networking sites began emerge. MySpace was the first social networking sites to arrive, soon followed by Facebook. Many companies realize all these fresh new sites that were popping up were beginning to open new doors of opportunities to market their product and brands. It opened fresh avenues for business and signaled the beginning of the new chapter of business. With new resources, they needed new approaches to promote their brands and capitalize on the social networking platform. त्याच्यानंतर सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म आला. मग सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मला का सगळ्यात पहिला सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म कुठला होता, तर मायस्पेस वॉज द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साईट टू अराईव्ह, सून फॉलोड बाय फेसबुक. फेसबुकच्या काही वर्ष आधी आलेली, आणि त्याच्यानंतर फेसबुक आला. ओके, त्याच्यानंतर खूप कंपन्यांना हे लक्षात आलं की या ज्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स आहे याच्यावरून ऍडव्हर्टाइजमेंटला एक चांगला स्कोप मिळतो, किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंटचा जो आहे तो मार्केटिंग जो आहे ती चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याचशा लोकांनी सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मचा यूज करायचं ठरवलं. देन द कुकीज वॉज अनदर इम्पॉर्टंट माइलस्टोन इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री. Advertiser had begun to look for other way to capitalize on the new technology. One such technique was track common browsing habits and users patterns of frequent users of the internet, so as to tailor promotions and marketing according to their taste. The first cookies was designed to record users' habit. The use of cookies has changed over the year, and cookies today are coded offer marketers to variety of ways to collect users data. आता कुकीज म्हणजे काय हे आधी तुम्हाला माहिती आहे का? ज्यावेळेला तुम्ही एखादा ब्राउझर ओपन करताय किंवा एखादी वेबसाईट ओपन करताय, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली अधेमध्ये ऍड येत असतात, तुम्हाला ते सारख्या क्लोज करावे लागतात. त्या ऍडलाच म्हटलं जातं कुकीज. कुकीजला परमिशन लागत नाही. सो कुकीजला तुम्ही जर ब्लॉक केलं तर ते ऍडव्हर्टाइजमेंट येणं बंद होतं. कुकीजचा अलाव केलं तर तुम्हाला ते ऍडव्हर्टाइजमेंट कंटिन्यू चालू राहतात.
सो त्याच्यानंतर सोशल नेटवर्किंग साईट झाल्याच्या नंतर कुकीजचा यूज झाला आणि मग कुकीज थ्रू लोक ऍडव्हर्टाइजमेंट करायला लागले. सगळ्यात आधी कुकीज जो तयार झाला तो युजर्स हॅबिट बघण्यासाठी. द यूज ऑफ कुकीज हॅज चेंज ओव्हर द इयर. त्याच्यानंतर काही वर्षामध्ये कुकीजचा यूज जो होता तो चेंज झाला. आणि कुकीज टुडेज आर कोडेड टू ऑफर मार्केटर्स टू व्हरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट युजर्स डाटा. त्याच्यात युजर डाटा कलेक्ट करण्यासाठी काय करतं, व्हरायटी ऑफ वेज. आता मार्केटर्स कुकीज काय करतात, मार्केटर्सला व्हरायटी ऑफ वेज देतात युजर्स डाटा कलेक्ट करण्यासाठी. देन येतं प्रोडक्ट मार्केटेड डिजिटल आर नाऊ अवेलेबल टू customers at all times. The top 3 social networking sites used by marketers are आता then product marketed digitally are now available to customers at all times. मग डिजिटल मार्केटर जे आहेत किंवा डिजिटल प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटर डिजिटली जे आहेत ते आता फुल टाइम अवेलेबल असतात. कुठे, द टॉप 3 सोशल नेटवर्किंग साइट्स. टॉप 3 सोशल नेटवर्किंग साइट जे यूज होतात, मग त्याच्यातली पहिली आहे लिंक्ड, सेकंड ट्विटर अँड थर्ड फेसबुक. या 3 सोशल नेटवर्किंग साइटला ते ऍड होतात. देन द डिजिटल मार्केट इज कॉन्स्टंटली चेंजिंग. डिजिटल मार्केट काय होतंय, कॉन्स्टंटली चेंज होत चाललंय. डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन मस्ट फाइंड वेज टू कीप अप विथ दिस चेंज. Digital marketing professional must find ways to keep up with this change. They need to be alert and updated about the emerging trends and the development of newer and smarter search engines algorithms. After all, nobody can afford to be out of digital marketing today. आता काय होतंय की बऱ्याच वेळा काय होतं की यूज ऑफ द कुकीज हॅज चेंज ओव्हर द इयर. सॉरी, त्याच्यानंतर काय झालं, कॉन्स्टंटली डिजिटल मार्केट चेंज होत गेलं. त्याच्यानंतर प्रत्येक वेळेस अपडेट येत गेले आणि जसे जसे अपडेट येत गेले तस तसं हे डिजिटल मार्केटिंग काय होतं, चेंज होत गेलं. व्हरायटी, फ्लेक्झिबिलिटी राहिली. आणि आफ्टर ऑल नोबडी कॅन अफोर्ड टू बी आउट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टुडे. आणि आता काय होतं की असं कोणी नाहीये की जे आउट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जाऊन आपला मार्केटिंग करण्याचा प्रयत्न करेल. देन ऍडव्हान्टेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आता डिजिटल मार्केटिंगचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत. फर्स्ट वन, कन्झ्युमर बिहेवियर इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स डिजिटल. लोकांचा बिहेवियर चेंज होत चाललाय. पूर्वी लोक न्यूजपेपर वाचायचे, आता लोकांना न्यूजपेपर वाचायला वेळ नाहीये. आता लोक काय करतात, टीव्हीवरती ऍड बघतात किंवा ब्लॉग्स वाचतात. आता मोबाईल न्यूजपेपर आले ते वाचतात. त्याच्यामुळे लोक डिजिटल झालेत थोडक्यात. त्याच्यामुळे डिजिटल मार्केटिंगला याचे हे काय झालं की एक ऍडव्हान्टेज आहे. देन पर्सनलायझेशन. याच्यात काय होतं की पूर्वी तुम्हाला ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचावी लागायची. आता काय होतं की ऍडव्हर्टायझर तुमच्या पर्सनल अकाउंट वरती मेसेज टाकतात. जसं की तुम्ही जर फोन कोणता तरी एक सॅमसंगचा सपोज J6 यूज करताय मोबाईल, तर ज्यावेळी तुम्ही फेसबुक ओपन करा तर फेसबुक मध्ये जे ऍड असतील ना मोबाईल रिलेटेड, त्या सगळ्या J6 रिलेटेड येतात. कारण तुमचं फोनचं लोकेशन असतं किंवा फोन जो असतो तो ट्रॅक होतो आणि त्याच्यातून कळतं की तुम्ही कोणता फोन यूज करताय. त्या पद्धतीचेच ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्हाला तिथे शो होतात. बऱ्याच वेळा तुमच्या ईमेल्स मध्ये सुद्धा पर्सनली तुम्हाला मेसेज येतात. म्हणजे काय झालं की आता ऍडव्हर्टाइजमेंट पर्सनलायझेशन झालं डिजिटलमुळे, की तुम्हाला पर्सनल ऍडव्हर्टाइजमेंट येतात. हा त्याचा एक ऍडव्हान्टेज आहे. देन रिड्यूस कॉस्ट. ऑनलाइन marketing strategies are developed for little cost and can potentially replace costly advertising channels such as yellow pages, television, radio and magazines. रेडिओ, मॅगझिन्स आणि टेलिव्हिजन, येलो पेजेस याच्यामध्ये जो पैसा जास्त खर्च व्हायचा तो आता कमी झालाय. आता एकाच कुठेतरी ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलं तर हे वेगवेगळे जे सोर्सेस होते ते यूज करायची गरज नाहीये. फक्त एकच डिजिटल मार्केटिंग थ्रू तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट करू शकताय. देन सिम्पल टू मेजर. ह्याच्यामध्ये काय होतं की ट्रेडिशनली काय होतं की तुम्ही किती लोकांना तुमचा न्यूजपेपर किती लोकांपर्यंत पोहोचलाय, किती लोकांनी तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचले, हे एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करणं खूप डिफरंट म्हणजे खूप डिफिकल्ट होतं. पण आता काय होतं की तुम्ही ऑनलाईन ऍडव्हर्टाइजमेंट केली, डिजिटल मार्केटिंग केलं, ऑनलाईन ऍडव्हर्टाइजमेंट, तर किती लोक तुमच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट क्लिक करतात ह्याचा
एक्झॅक्ट तुम्हाला मेजर करता येतं की कॅल्क्युलेट करता येतं, म्हणून त्याला म्हटलं सिम्पल टू मेजर. हा त्याचा ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे. देन रिअल टाइम रिझल्ट. आता इथं कसं होतं, पूर्वी लोक कसं होतं, तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट ट्रेडिशनली तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचली तरी काही दिवसानंतर ती वाचल्याच्या तरी लोकांच्या लक्षात होतं, काही वेळानंतर ते विसरून जायचे किंवा लक्षात नव्हतं. त्यामुळे तुमच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट आवडून सुद्धा लोक व्हिजिट करायला त्यांना वेळ नसायचा किंवा विसरून जायचे. पण आता कसं होतं, डिजिटल ऍडव्हर्टाइजमेंटला तुम्ही वाचल्याच्या नंतर लगेचच तुम्ही क्लिक करू शकता आणि लगेचच ऍडव्हर्टाइजमेंट तुमचा प्रोडक्ट, सॉरी, जो कोण कस्टमर आहे तो तुमचा प्रोडक्ट बघेल. त्याच्यामुळे रिअल टाइम रिझल्ट, की याचा रिझल्ट तुम्हाला क्विकली मिळतो, म्हणून त्याला म्हटलेलं रिअल टाइम रिझल्ट. देन रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रॅटेजी. Marketing online enables to refine the strategy at any point in time and see the improvement to improvements or opportunities for further refinement. आता कसं मार्केटिंग ऑनलाईन इनेबल्स, आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की मार्केट ऑनलाईन स्ट्रॅटेजी मध्ये जसं जसं मार्केट चेंज होईल तसं तुम्हाला तुम्हाला स्ट्रॅटेजी चेंज करता येते किंवा त्याच्यात इम्प्रूव्हमेंट करता येते आणि याचे इम्प्रूव्हमेंट ऑपॉर्च्युनिटीवर फर्दर रिफाइनमेंट, पुढच्या गोष्टीसाठी तुम्हाला काय होतं त्याच्या ऑपॉर्च्युनिटीज इम्प्रूव्ह करता येतात. सो हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. देन ब्रँड डेव्हलपमेंट. A well-maintained websites and quality content targeting the needs and adding value to the target audience can provide significant value and lead generation opportunities. The same in the case of utilization social media channels and personalized email marketing. आता तुमच्या पर्सनलाइज ईमेल मार्केटिंगमुळे किंवा तुमच्या वेबसाईट्समुळे तुमचा एक किंवा तुमच्या अट्रॅक्टिव्ह ऍडव्हर्टाइजमेंटमुळे तुमचा ब्रँड डेव्हलप होण्यासाठी डिजिटल मार्केटिंगला मदत होते किंवा डिजिटल मार्केटिंग तुमचं ब्रँड डेव्हलप होतं. त्याच्यामुळे हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. देन ग्रेट एक्सपोजर. आता डिजिटली असल्यामुळे काय होतं की तुमचा पूर्वी कसं होतं, न्यूज मध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट न्यूजपेपरला वगैरे किंवा मॅगझिन्सला ऍडव्हर्टाइजमेंट देऊन सुद्धा किती लोक वाचतील किंवा फारसे लोक वाचत नव्हते. आणि वाचून काही फायदाही नव्हता, कारण क्विकली त्याचा रिझल्ट मिळत नव्हता, कधी त्यांना वेळ मिळेल त्याच वेळेस जात होते. आता काय होतं की ते डिजिटल असल्यामुळे कुकीज सारखं किंवा याच्यामुळे एक्सप्लोजर जो आहे तो वाढलाय, खूप लोक ते ऍडव्हर्टाइजमेंट बघतात आणि या वर्ल्ड वाईड होतं. हे ऍडव्हर्टाइजमेंट जे आहे तुमचे ऑनलाईन किंवा डिजिटल ही वर्ल्ड वाईड होते, त्याच्यामुळे त्याला ग्रेटर एक्सपोजर मिळतं, खूप लोक ते बघतात. हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. देन ऍक्सेसिबल टू स्मॉल बिझनेस. आणि हा एक असा आहे डिजिटल मार्केटिंग की स्मॉल और बिग कोणीही करू शकतो, कोणताही बिझनेस पण ते त्याचा ऍक्सेस करू शकतो किंवा ऑनलाईन ऍडव्हर्टाइजमेंट करू शकतो. त्यासाठी असं काही स्पेसिफिक लिमिट्स नाहीयेत. देन नॉट intrusive. Online people get the choice to option it or out of communications, and often they are relevant because they were the ones searching for in it the first place. आता इथं काय होतं, नो एक्सक्लुसिव्ह म्हणजे कोणावरती जबरदस्ती नाहीये. लोकांना ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यातून त्याला सिलेक्ट करायचंय. नाही आवडलं तर तो दुसरा सर्च करू शकतो. सो त्याच्यामुळे त्याचा एक हा एक ऍडव्हान्टेज आहे की कोणावरतीही आपण याच्यामध्ये काय ती जबरदस्ती केली जात नाही. देन ग्रेटर एंगेजमेंट. With digital marketing, one can encourage the prospects, clients, and followers to take action, visit the websites, read about product and services, rate them, buy them, and provide feedback which is visible to the market. Good publicity enhance the prospects of the business. Together, all of these aspects of digital marketing have a potential to add up the more sales. आता याचा greater engagement with digital marketing, one of the encourage the prospects, clients and followers to take action. की हा काय करतो, डिजिटल मार्केटिंग जे आहे ना ते प्रॉस्पेक्टसला किंवा क्लायंट्सला किंवा फॉलोअर्सला काय करतो, इनकरेज करतो डिजिटल मार्केटिंग मध्ये येण्यासाठी. व्हिजिट द वेबसाईट, वेबसाईटला व्हिजिट देण्यासाठी, वेबसाईट अबाउट द प्रोडक्ट, तुमच्या प्रोडक्ट विषयी किंवा सर्व्हिस विषयी माहिती घेण्यासाठी, त्यांना रेट देण्यासाठी किंवा त्यांचा फीडबॅक फॉर्म भरून देण्यासाठी, विजिबल टू द मार्केट आणि गुड पब्लिसिटी इन्हान्स द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिझनेस. आणि बिझनेसच्या प्रॉस्पेक्टचं काय होतं की चांगली एक पब्लिसिटी होती डिजिटल मार्केटिंग थ्रू. त्याच्यामुळे ह्याला म्हटलं ग्रेटर एंगेजमेंट, हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेजेस आहे. सो आपण आता इथे
थांबूयात, काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा.